सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। मेरे हिसाब नाल 2 वज चुके हैं तो अगली हुण नैक्सट वीडियो तुहाडे सामने आपां पेश कर रहे हैं जिहड़ी कि पटवारी दे विच क्वेश्चन पुछया जा सकदा है। बहुत वधिया यह एक वीडियो है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों के मैसेज आए सी कि सर सानू पता नहीं लगता भी डिजिटल सिग्नेचर की चीज़ है तो इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की चीज़ है। तो इस 10-15 मिनट की वीडियो के विच तुहानू सब कुछ क्लीयर हो जाऊगा। डिजिटल सिग्नेचर है की हिसाब किताब है A to Z, 0 to हीरो, सब कुछ पता लग जूगा। चिंता नहीं करनी, बस तुसीं की करना, वीडियो नू लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ तो जिहड़े बच्चे नवे ने चैनल नू कर लिओ सबसक्राइब। चलो जी आपां शुरू करते हैं। पहलां आपां डिजिटल सिग्नेचर पढ़ते हैं भी डिजिटल सिग्नेचर हुंदा की है, क्योंकि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो डिजिटल सिग्नेचर ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इलैक्ट्रॉनिक इन्ना इंपोर्टेंट नहीं हैगा गा। तो करते हैं जी डिजिटल सिग्नेचर पढ़ते हैं। पहलां आपां ਤੁਹਾਨੂੰ एक बारी मैं थोड़ा ਜਿਹਾ मतलब कि जो स्टार्ट कर रहा एक बारी थोड़ा ਜਿਹਾ रफली ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ भी ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। गल ਐਂ ਹੁੰਦੀ है भी मान लो किसी बंदे ने कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, किसी बंदे ने कोई मैसेज भेजना, कोई फाइल भेजनी है तो उन्होंने मतलब जिहदे कोल भेजूगा वो बंदे नूं पता किवें लगूगा कि ये बिल्कुल ठीक बंदे तो आई है। हुण मान लो मैं तुहानूं कोई PDF भेजदा, ठीक है जी, मान लो मैं कोई PDF भेजदा तुहानूं तो तुहानूं की पता लगूगा भी वो PDF मेरे कोलों ही आई है, पॉजिटिव वाइब पंजाब तो आई है, ठीक है। तो जे मेरे उत्थे सिग्नेचर होणगे तुसीं उत्थों की कर सकते हो राजे, वैरीफाई कर सकते हो बई ये बंदे ने सानूं फाइल भेजी है, उस बंदे का मतलब चैनल का नाम की है पॉजिटिव वाइब पंजाब, जां मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। तो आपां साइन करते हैं। हुण जिवें मान लो तुसीं पटवारी का फॉर्म है, पटवारी का फॉर्म भरिया सी, उदों साइन की कीते सी, अपलोड कीते सीगे, जां फिर तुहाडा जो एडमिट कार्ड आया इत्थे साइन अपलोड होके आए है, उहदा मतलब की है कि जिहड़ा वो एडमिट कार्ड हैगा भाई फलाने बंदे दा ते उहदे साइन की ने, आ साइन ने, ठीक है जी। तो सिग्नेचर आपां काहदे वास्ते करते हैं, अपनी जिहड़ी अथेंटिकिटी है उन्होंने प्रूफ करने वास्ते करते हैं, ठीक है भी ये जिहड़ी चीज़ हैगी है ये मेरे वालों आ, फलाने बंदे वालों की है, ये जिहड़ा डॉक्यूमेंट हैगा फलाने बंदे वालों भेजा गया, ओके है जी। चलो फिर भी अगर नहीं समझ लगा, वैसे जिहड़ा डिजिटल सिग्नेचर हैगा उहदे विच की हुंदा राजे, कीज़ यूज़ कीतियां जांदियां, प्राइवेट ते पब्लिक की। ऐं कह सकते हैं मान लो कोई बंदे ने मैसेज भेजा हैलो, एक परसन है सेंडर है, एक हैगा जी रिसीवर। सेंडर ने मैसेज भेजा जी हैलो, जिहड़ा ये हैलो मैसेज है सीधा नहीं जाऊगा, इनू आपां की कर दांगे इनक्रिप्ट कर दांगे, मतलब कोडिंग कर दांगे, ये नाल की आ आपां कुछ कोडिंग करके भेजांगे तो ये कोडिंग मतलब कि आपां लॉक लाता, आपां इनू की करता इनक्रिप्ट करता। जदों ये रिसीवर कोले जाऊगा, ये रिसीवर ही खोल सकदा इनू, तो रिसीवर की है किसी की दे नाल खोलूगा तो जिहड़ा लॉक लगा इनू की कर दूगा, अनलॉक कर दूगा तो उन्होंने की मिल जूगा, मैसेज मिल जूगा, ठीक है जी। तो इनू आपां समझते हैं पूरे ध्यान दे नाल भी एक्चुअल च हुंदा की है, शायद थोड़ा जिहा समझ आ गया होवे। सिग्नेचर आपां जिवें मान लो नॉर्मल आपां साइन करते हैं, जिवें आपां छोटे हुंदे की करते सीगे, मास्टरां तो की करते सीगे कॉपी चैक कराउंदे सीगे भी असीं होमवर्क करके लैके आए हैं, हिंदी वाला मास्टर साइन कर दिंदा सी, अंग्रेजी वाला अपने साइन कर दिंदा सीगा, मैथ वाला अपने साइन कर दिंदा सीगा, ठीक है जी। तो आपां नूं पता लग जांदा भी फलाने मास्टर ने चैक कीती है, तो साइन तो पता लग जांदा। तो उवें राजे आपां अगर इनू डिजिटल फॉर्म दे विच गल करिए भी जिहड़ा भी बंदा आप नहीं साइन करदा गा, डिजिटली साइन कर रहा है, तो उहदी जिहड़ी प्रूफ किवें होऊगी भी वो फलाने बंदे ने साइन किए, या डॉक्यूमेंट जिहड़ा आया फलानी कंपनी तो आया, फलाने बंदे तो आया, ठीक है जी। तो उहदे वास्ते यूज़ किया जाता डिजिटल सिग्नेचर। चलो जी आपां अगे वधदे हैं। पहलां इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं थोड़ी जी, फिर तुहानूं मैं इहदा पूरा हिसाब किताब समझाऊँगा भी वर्क किवें करदा है, किहड़े एल्गोरिथम दे उत्ते काम करदा है। कहंदा डिजिटल सिग्नेचर कहंदा इज़ ए मैथेमैटिकल स्कीम दैट इज़ यूज टू अथेंटिकेट द सेंडर ऑफ द इलैक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, है ना। हुण जिवें मान लो सिंपल डॉक्यूमेंट है तो उत्ते मेरे साइन सिंपल मैं आप ही साइन मार दूंगा तो पता लग जूगा भी बलजिंदर सिंह ने भेजा है। बट मैं कोई इलैक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भेजदा, इलैक्ट्रॉनिक का मतलब होंदा कि मैं ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा तो वो किवें पता चलूगा भी फलाने बंदे तो आया, भी बलजिंदर सिंह तो आया, तुसीं किवें ये वैरीफाई करोगे। तो वो वास्ते राजे यूज़ होंदा तुहाडा डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है जी। काहदे वास्ते अथेंटिकेट जिहड़ी अपने बंदे की अथेंटिकिटी जिहड़ी हैगी है वैरीफाई करने वास्ते। इस तो इलावा कहता जो डिजिटल सिग्नेचर है राजे कहता इज़ नथिंग बट एन अटैचमेंट टू एनी पीस ऑफ द इलैक्ट्रॉनिक इनफॉर्मेशन विच रिप्रजेंट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द आइडेंटिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द डॉक्यूमेंट यूनिकली। की कह रहा भी डॉक्यूमेंट तो आऊगा ही आऊगा, नथिंग डॉक्यूमेंट के की होगी, सिंपल इनफॉर्मेशन होगी कोई भी, ठीक है जी। बट वो की है जिहड़े बंदे ने भेजा जिहड़ा उस डॉक्यूमेंट का ऑनर हैगा
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬਣੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਇਹ PSSS ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਜੀ ਨਿਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨੌਨ ਰਿਪੂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਪੂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੁੱਕਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਈ ਕਮਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਈ ਕਮਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਕਮਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਓਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਈ ਕਮਰਸ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਈ ਕਮਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਡ ਹੋਊਗਾ, ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0110110, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਕ। ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਸੈਸੀਬਲ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਲਾਈ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਵੂ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਸਾਈਨਡ ਮੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਸੀਵਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਆ ਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ, ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ ਕੋਡ ਨੂੰ, ਕੋਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਕੋਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਸੀਵਡ ਮੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੌਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਸ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਹੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਯੂ ਕਲਿੱਕ ਸਾਈਨ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਵਰਤ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਵਰਤ ਕੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਜੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਈਜੈਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1001 ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਡ ਲਾਤਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਡ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਈਜੈਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਡ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੋਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਤਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਕੋਡ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਕੋਡ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਪਾਤੇ ਆਪਣੇ, ਕੀ ਕਰਤੇ, ਸਾਈਨ ਪਾਤੇ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ, ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਰਿਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਏ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਏ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਏ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਏ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ A ਹੈ, ਕੰਪਨੀ B ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ A ਕੰਪਨੀ ਨੇ B ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ B ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ A ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ A ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ B ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਵੈਲਿਡ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ B ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ 420 ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ B ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ, ਸੈਂਡਰ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਐਂਡ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਪੇਅਰ ਮੇਕ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਅਟੈਂਡਡ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਸਾਈਨਡ ਮੈਸੇਜ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਐਨੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਐਂਟੀਟੀ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ। ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ, ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਚੇਂਜਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਟੈਕਟਿਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੌਨ ਰਿਪੂਡੇਸ਼ਨ। ਰਿਪੂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਟ ਸਟਰਿੰਗ ਗਿਵਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸੈਂਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਰਾਜੇ, ਸੀ ਬਣਦਾ। ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਡਰ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਨ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਈ ਟਰਾਈਂਗ ਇਟ ਯੂਨੀਕਲੀ ਟੂ ਏ ਕੀ ਓਨਲੀ ਏ ਸੈਂਡਰ ਨੋਜ਼। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਂਡਰ ਕੋਲ ਸੈਂਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਲੀ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਟਾਈ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਟਾਈ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰ ਨੌਨ ਰਿਪੂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ ਸੈਂਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਾਜ਼ ਸੈਂਟ ਬਾਏ ਦਾ ਸੈਂਡਰ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਆਲ ਈਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਹਰੇਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਡ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਬਾਏ ਦਾ ਸੈਂਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ID ਸੈਂਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ID ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੈਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੈਬ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੋਥ A ਐਂਡ B। ਆਈ ਹੋਪ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤੇ, ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੋਡ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਏ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵੈਟ ਲਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਟ ਲਿੰਕ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਐਨੀ ਕੋਡਿੰਗ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਏ ਸਿੰਬਲ, ਇਮੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, EWS ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ SCBC ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਕੈਨਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਡੋਮਿਸਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕਾ 100%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਟੂ ਗਿਵ ਕੰਸੈਂਟ ਔਨ ਇਟ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰ। ਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਸ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਰਾਜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਸਟ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ 101% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।